हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। लास्ट टाइम આપણે एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में 4 पॉइंट सीख्या था, राइट। फरी एक वखत रिमाइंड कराई दूँ कि सौ प्रथम वर्ब फॉर्म्स बराबर तैयार करजो, रोजे रोज एनु रिविजन करजो, रोज रोज। बीजा नंबरे टेन्सना 12 सूत्रों में कागळ में कही ते प्रमाणे लखीने तमे चिपकाया हशे अने एनु पण तमे रिविजन करजो। जो आटलू करशो तो कोई मुश्केली पड़शे नहीं। एक्टिव पेसिव ए बहु ज अगत्यनुं टॉपिक है। दरेक धोरणनी अंदर तमे एवुं ना समजता कि 9मा में आवशे, 10मा में आवशे, 11मा में, 12मा। कॉलेजना तमामे तमाम वर्षनी अंदर आना वगर नहीं चाले, बराबर। आ तैयार करेलू है तो कोई तमने आगळ जता कोई पण जग्याए एक्टिव पेसिव में मुश्केली पड़शे नहीं। ओके, एटले बराबर आगळ टेन्स वर्ब फॉर्म एनु रिविजन करजो, पीडीएफ बराबर से तैयार करजो, सूत्र करजो અને વાક્યો જાતે બનાવજો। ના ખબર પડે તો મને પૂછજો, ગાઈડન્સ લેજો, બરાબર। હવે નવું ટોપિક શરૂ કરીએ, એટલે કે એક્ટિવ વોઇસ પેસિવ વોઇસના। નવું ટોપિક હું એક્ટિવ વોઇસ પેસિવ વોઇસ શરૂ એમાં પોઈન્ટ શરૂ કરું। એક્ટિવ પેસિવ જ ચાલવાનું છે હમણાં તો, બરાબર। तो ये पहला आगळना लखेला 15 जे वाक्यों है ये सॉल्व करावुं छुं झड़पथी। तमारा चोपड़ानी अंदर चेक करी लेशो, भूल होय तो सुधारी लेशो, बराबर। चलो, पहलू वाक्य है आई विल रीड अ स्टोरी बुक टुमोरो। चलो, एमां आई करता है, रीड ए क्रियापद है, ए स्टोरी बुक कर्म है। विल ए वधारानो शब्द नहीं हो, टू बी नो रूप है, वधारानो शब्द पाछळ होय। जवाब शू बनशे भाई? ए स्टोरी बुक विल बी रेड बाय मी टुमोरो। ए स्टोरी बुक विल बी, रेड नो स्पेलिंग आनो आज रहेशे, रेड बाय मी टुमोरो। फरीथी बोलूं छुं, ए स्टोरी बुक विल बी रेड बाय मी टुमोरो। ओके, नंबर बीजू, मिताली विल सिंग आ सॉन्ग। तो मिताली ये करता है, आ सिंग ये क्रियापद है, ए सॉन्ग ये कर्म है। तो ए सॉन्ग विल बी सॉन्ग बाय मिताली। शू थशे? ए सॉन्ग विल बी सॉन्ग, वृत्तकुदन ने कौश में लख्यू, ए सॉन्ग विल बी सॉन्ग बाय मिताली। बी आवशे, BEB। चलो, मोहन विल ड्राइव अ कार। तो मोहन ये करता है, ड्राइव ये क्रियापद है, ये कार्य कर्म है। तो ये कार विल बी ड्रिवन बाय मोहन। ये कार विल बी ड्रिवन बाय मोहन। बट ड्राइव नु वृत्तकोदान ड्रिवन, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन। ओके, चलो, वी विल प्ले क्रिकेट एट इवनिंग। तो वी करता है, प्ले क्रियापद और क्रिकेट कर्म। तो क्रिकेट विल बी प्लेड, प्ले ने शू लागशे? ईडी। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस एट इवनिंग। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस एट इवनिंग। चलो, शी विल गाइड हिम इन स्कूल। तो शी करता है, गाइड क्रियापद है, हिम कर्म है। हिम आगळ आवशे तो कोठा प्रमाणे ही थशे, हैं। तो ही विल बी गाइडेड बाय हर इन स्कूल। गाइड नु वृत्तकोदान लखेलू है, ईडी लगाडवाथी थशे। तो ही विल बी गाइडेड बाय हर इन स्कूल। ओके, आई कैन ड्राइव ए हेलिकॉप्टर। पहला 5 वाक्यों सादा भविष्यकाळना आया, सिंपल फ्यूचर टेन्स, बराबर। आई कैन ड्राइव ए हेलिकॉप्टर। तो आई करता है, आ ड्राइव ए क्रियापद है और हेलिकॉप्टर कर्म है। कैन आयु टू बी नु रूप एटले मॉडल ऑक्सिलरी जाए। हवे एना 5 वाक्य मॉडल ऑक्सिलरी ना छे, सहायकारक क्रियापदों। ओके, तो जवाब बनशे भाई ए हेलिकॉप्टर कैन बी, आमां पण बी ज आवशे। ए हेलिकॉप्टर कैन बी, ड्राइव नु वृत्तकोदान थशे भाई ड्रिवन। A helicopter can be driven by me. A helicopter can be driven by me. चलो, वी करता है, राइट ए क्रियापद है, राइट एटले लखवू। शू लखवानुं छे भाई? तो कि होमवर्क।
તો જવાબ બનશે ભાઈ હોમવર્ક આગળ લખીશું પહેલો અક્ષર કેપિટલ. તો હોમવર્ક શુડ બી રિટન. રાઈટનું ભૂતકૃત રિટર્ન આવડે છે તમને? આવડે છે ને ભાઈ? હોમવર્ક શુડ બી રિટન લખી દેવા દો. બિચારાને એને ખોટું લાગે. હા, જગ્યા ઓછી છે ને. હા, બરાબર. તો હોમવર્ક શુડ બી રિટન બાય અસ. ઓકે. ધે માઇટ વિઝિટ ધ સન ટેમ્પલ. તો ધે કરતા છે, વિઝિટ એ ક્રિયાપદ છે અને ધ સન ટેમ્પલ એ કર્મ છે. તો ધ સન ટેમ્પલ માઇટ બી વિઝિટેડ બાય ધેમ. ધ સન ટેમ્પલ માઇટ બી વિઝિટેડ બાય ધેમ. ઓકે. ચલો, રોનક વુડ ડ્રિંક જ્યુસ. તો રોનક એ કરતા છે, આ ડ્રિંક એ ક્રિયાપદ છે. ડ્રિંક એટલે પીવું. શું પીવાની વાત ચાલે છે ભાઈ? જ્યુસ. તો જ્યુસ વુડ બી ડ્રંક બાય રોનક. ચલો, ડ્રિંકનું ડ્રંક. જ્યુસ વુડ બી drunk by રોનક. ચલો, વી મસ્ટ ગ્રો પ્લાન્ટ્સ ઇન મોન્સૂન. તો વી કરતા છે, ગ્રો એ ક્રિયાપદ છે અને પ્લાન્ટ્સ એ કર્મ છે. બધાના શબ્દો ઇન મોન્સૂન. તો પ્લાન્ટ્સ મસ્ટ બી ગ્રોન. ગ્રોનું ભૂતકૃત શું છે? ગ્રો એટલે વાવવું, ઉગાડવું. ગ્રો, ગ્ર્યુ, ગ્રોન આપેલું જ છે. તો અહીંયા GROWN. હા, આ જોવાના, જાતે લખવાના છું. હા, તો સોલ્વ કરાવું છું એટલે હું લખું છું. નહીં તો હું બધું જ લખું તો તમે આળસું થઈ જાઓ, કશું શોધો જ નહીં, તૈયાર જ ના કરો. ચલો, તો પ્લાન્ટ્સ મસ્ટ બી ગ્રોન બાય અસ ઇન મોન્સૂન. પ્લાન્ટ્સ મસ્ટ બી GROWN ગ્રોન બાય અસ ઇન મોન્સૂન. ચલો, 10 વાક્ય પૂરા થયા. 5 સાદા ભવિષ્યકાળના, 5 મોડેલ ઓક્ઝિલરીના. હવે આ બીજા 5 છે મિક્સ છે, વર્તમાનકાળ અને ભૂતકાળ. તો એનો ક્રિયાપદ ઉપરથી ઓળખવાનું. ચલો, ધ પ્યુપિલ્સ આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ. જુઓ, ધ પ્યુપિલ્સ એ કરતા છે, આસ્ક એ ક્રિયાપદ છે. આસ્ક એટલે પૂછ્યું. શું પૂછ્યું? ધ ક્વેશ્ચન. હવે જો આમાં વિલ પણ નથી કે મોડેલ ઓક્ઝિલરીનું કેન, કુડ, મે, માઇટ આવું પણ છે નહીં. તો એનો મતલબ શું સમજવાનું? કાં તો વર્તમાન હશે, તો ભૂતકાળ હશે. તો ક્રિયાપદ ઉપરથી અહીંયા જો આસ્ક તો વર્તમાનકાળ, આસ્કડો હોય તો ભૂતકાળ, વિલ હોય તો ખબર છે અને કેન હોય તો એ ખબર છે શું છે. ઓકે. ચલો, તો જવાબ છે ધ ક્વેશ્ચન્સ. વર્તમાનકાળ છે, બહુવચન છે તો આર મૂકીશું. ધ ક્વેશ્ચન્સ આર આસ્કડ બાય ધ પ્યુપિલ્સ. ધ ક્વેશ્ચન્સ આર આસ્કડ બાય ધ પ્યુપિલ્સ. ચલો, 12મું વાક્ય. માય ફાધર બાયઝ એ ન્યૂ બાઇક. માય ફાધર એ કરતા છે, બાય ક્રિયાપદ છે. બાય એટલે ખરીદવું. શું ખરીદવાની વાત ચાલી છે ભાઈ? તો એ ન્યૂ બાઇક. તો એ ન્યૂ બાઇક. હવે બાય વર્તમાન કાળ આવી જો, બાય ભૂતકાળ હોય તો બટ. તો એ ન્યૂ બાઇક વોઝ કઈ તો વર્તમાન કાળ છે તો ઇઝ. ન્યૂ બાઇક એક વચન છે. તો એ ન્યૂ બાઇક ઇઝ, આમાં આસનું ભૂતકૃત ભાઈ ખબર છે ને, આસ્કડ ઈડી લાગે. ये न्यू बाइक इज बॉट बाय माय फादर. ये न्यू बाइक इज बॉट बाय माय फादर. ओके. चलो, शी राइट्स एन ईमेल. तो शी करता છે, રાઇટ છે ક્રિયાપદ છે, રાઇટ એટલે લખે છે. શું લખે છે? તો કે એન ઈમેલ. બધાનો શબ્દ ઇન ગ્રામર નોટબુક છે. તો વર્તમાન કાળ છે, ભૂતકાળ અહીંથી ખબર પડશે. રાઇટ વર્તમાન કાળ, રોટ હોય તો ભૂતકાળ. તો એન ઈમેલ એ કેપિટલ, આગળ પહેલો અક્ષર. એન ઈમેલ એક વચન છે ભાઈ. તો ઇઝ રિટન બાય હર. એન ઈમેલ ઇઝ રાઇટનું ભૂતકૃદાન રિટન બાય હર ઇન ગ્રામર નોટબુક. દેખાય છે ને ભાઈ?
એનિમલ ઇઝ થોડુંક નીચે ઉતાર્યો, ચિંતા ના કરતા. Animal is written by her in grammar notebook. Okay? चलो नंबर 14. We played cricket last week. चलो वी करता, played क्रियापद, क्रिकेट करना. कयो काળ છે? played આવ્યું, ભૂતકાળ. તો was को तो were to be નું રૂપ મૂકવાનું. તો ક્રિકેટ વોઝ, ક્રિકેટ એક વચન કહેવાય. ક્રિકેટ વોઝ પ્લેડ, જેનો ઈડી લાગે છે એનું ભૂતકૃદંત ઈડી વાળું જ રહે, કદી બદલાય નહીં. ક્રિકેટ વોઝ પ્લેડ બાય અસ લાસ્ટ વીક. ક્રિકેટ વોઝ પ્લેડ બાય અસ લાસ્ટ વીક. ઓકે. અને છેલ્લે રોમા બ્રોટ સમ વેજીટેબલ્સ, કરતા ક્રિયાપદ કર્મ. રોમાએ બ્રોટ એટલે લાવી, બ્રિંગનું ભૂતકાળ છે તો બ્રોટનું બ્રોટ જ થશે. બ્રિંગ, બ્રોટ, બ્રોટ. હા, બાય નહીં હો, બાયનું બોટ અને બ્રિંગનું બ્રોટ, બંનેમાં તફાવત છે. તો સમ વેજીટેબલ્સ બહુવચન છે તો વેર, ભૂતકાળ છે એટલે સમ વેજીટેબલ્સ વેર બ્રોટ બાય રોમા. Some vegetables were brought by Roma. ચલો હવે 15 વાક્યો સોલ્વ કરી દીધા ભાઈ. મેઇન આ 4 પોઈન્ટ છે, સાંભળજો. મેઇન 9મા ધોરણથી મળીને 12મા ધોરણ સુધી મેઇન આ 4 ટોપિક. 12માની પરીક્ષામાં મોટા ભાગે આ 4 ટોપિકમાંથી આવે છે. 11મામાં આવે, 10મામાં આવે, 9મામાં આવે. મેઇન 4 છે. હવે બધા જે શીખીશું બરાબર એ મેઇન નહીં, થોડાક ઓછા મેઇન, અથવા જે કહેવાય તો અગત્યના ટોપિક્સ આપણે શીખી લીધા એના ઉપર વધારે ફોકસ કરવાનું. આવા તમારા પાસે બીજું કોઈ ગ્રામર હોય, ગ્રામરની બુક હોય તો એના આધારે તમે આની પ્રેક્ટિસ કરી શકો. કોઈ પણ વાક્ય તમે સોલ્વ કરો, ન આવડે ગમે ત્યાંથી વાક્ય લાવો, હું તમને સોલ્વ કરાવીશ, સમજાવીશ, શીખવાડીશ. પણ જેટલી પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ. આ એક નિયમ છે, સૂત્ર છે કે પ્રેક્ટિસ માણસને પૂર્ણ બનાવે છે. બરાબર? એટલે જેટલી તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલી તમને તકલીફ ઓછી રહેશે અથવા નહીં પડે. ચલો તો આ 15 વાક્યો સોલ્વ કર્યા, તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. બરાબર? હજી પણ ખ્યાલ ન આવ્યો હોય તો મને કોન્ટેક્ટ કરજો. દરેક વિડીયો 2 થી 3 વાર જોશો તો વધારેમાં વધારે ફાયદો થશે. બરાબર? એટલે એનો લાભ લેજો. ચલો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, ન સમજ પડી હોય તો મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બરાબર? હવે આગળ પોઈન્ટ શીખીએ છીએ અમે એક્ટિવ વોઇસ, પેસિવ વોઇસ જ ચાલે છે ભાઈ. આપણું એ પૂરું થયું નથી. હમણાં જેટલા વિડીયો મોકલ્યા છે એટલા બીજા ચાલશે. બરાબર? થોડુંક રિનોવેશન કરી દઈએ ને ભાઈ, એટલા માટે પછી કાઢી. બરાબર? સાફ સારું કર્યું હોય તમને એમ થાય કે સાહેબ શું લૂસ કરું છું, ઘણાને એવું થતું છે. પણ સ્વસ્થતા ત્યાં પ્રભુતા કહેવાય છે ને ભાઈ. હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ. આ કોઈ ગંદકી ના કહેવાય ભાઈ. હા, પણ જેટલું સારું હોય, સ્વચ્છ અને સુઘડ હોય, બરાબર, બોર્ડ આપણું, એટલું તમને પણ ભણવાની મજા આવે અને મને પણ ભણાવવાની મજા આવે. ઓકે. ચલો હવે આજે પેલા 4 ટોપિક્સ જે ભણ્યા છે તેના આધારે હું તમને લઉં છું. તો 5મા નંબરનો ટોપિક છે, 2 લીટી છોડીને લખીશું, ડબલ ઓબ્જેક્ટિવ કન્સ્ટ્રક્શન.
चलो 2 લીટી छोड़ीने लखीशुं द्विकर्मक रचना। नहीं देखातुं? ओके, सॉल्व करी दीए छे। ऊपर जता रहे आपणे हजी वार छे। चलो टाइटल आपी दईशुं भाई द्विकर्मक रचना, जेने इंग्लिश में कहीशुं डबल ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन। चलो बराबर। हवे आવું बोर्ड तमने नवुं लाग्युं कि ग्रामरना ચોપડામાં કે કોઈ ગ્રામર બુકમાં જોશો તો આવું જલ્દી જોવા નહીં મળે। 9 પોઈન્ટ બરાબર, પણ મેં ડેવલપ કરેલો છે, મેં બનાવેલો છે, કારણ કે આના વાક્યો પૂછાય છે બરાબર। એટલે 2 કર્મો હોય તેવી રચના બરાબર। ચલો પહેલું વાક્ય આમાં લખું છું બરાબર, જે તમે લખશો મધર tells us story at night। पहलू वाक्य मदर टेल्स us story at night। मदर टेल्स अ स्टोरी एट नाइट। पहला समझी लेजो, लखवानी बहु उतावल करवानी नहीं, पहला समझवानी उतावल करवानी बराबर। चलो भाई कर्ता मदर, आ तो भूलवानुं ज नहीं। 3 वस्तु कर्ता क्रियापद कर्म। चलो कर्ता कौन है? तो मदर, तो लखीशुं कर्ता। पहली वखत लखीशुं पछी लीटी कर देवानी। चलो क्रियापद कयुं छे? तो टेल्स, कह्युं। तमने एम थाय के अहींया तो टू बी रूपियो आपी छे, विल आपी छे, कैन कूड मे माइट नहीं, कोई वांधो नहीं। क्रियापद टेल्स एटले कह्युं, तो ये क्रियापद कहेवाय, कह्युं। अकर्म कह्युं भाई अस के स्टोरी के एट नाइट, कन्फ्यूजन थयुं, गोटाळो थयो पाछो। कर्म कह्युं भाई टेल्स उपरथी આપણે શોધી શકીએ। એટલે કે ક્રિયાપદનો વટ અથવા હુમ વડે પ્રશ્ન પૂછીએ તો કર્મ મળે। ચલો ટેલ એટલે કહ્યું। શું કહ્યું? માતાએ શું કહ્યું? તો સ્ટોરી કહી ભાઈ, કર્મ। શું કહેવાય? કર્મ સ્ટોરી। તો એના આગળ વધારાનું આવ્યું શું છે ભાઈ? તો એમના કાકા વધારાનું શું છે આવ્યું ભાઈ? પાછળ વધ્યું હોય તો કોઈ ચિંતા નથી, પૂંછડું કહેવાય પાછળ હોય, પણ આગળ વધ્યું છે તો આગળ તો પૂંછડું હોય નહીં ભાઈ। તો આ શું કહેવાય? તો આ જે રચના જે છે એ શીખવું છું કે ક્રિયાપદનો વટ વડે પ્રશ્ન પૂછવાથી કર્મ મળી સ્ટોરી, અને ફરીથી હુમ વડે પ્રશ્ન પૂછો કે ટેલ એટલે કહ્યું। કોને કહ્યું? તો કે અમને કહ્યું, અસ। તો આ એ કર્મ છે। કર્મ નંબર 1, કર્મ નંબર 2, 2 કર્મો છું। બધાનો શબ્દ આવે એટ નાઇટ, 2 કર્મો આવ્યા। જો આ એ કર્મ, આ એ કર્મ, 2 કર્મો, જેને કહેવાય દ્વિકર્મક રચના। ઇંગ્લિશમાં કહેવાય દ્વિ એટલે ડબલ, કર્મક એટલે ઓબ્જેક્ટિવ, અને રચના એટલે કન્સ્ટ્રક્શન। છે ને જી? कर्ता क्रियापद 2 कर्मों आया भाई डबल रोल में। घना पिक्चर में नहीं होता डबल रोल में हीरो हो, डबल रोल में विलन हो। हाँ तो एम डबल रोल में कोई वांधो नहीं, आप गमे एटला रोल में होय आप पहुंची वड़ी एम छीए। वी विल फाइट, आप लड़ी सकीए एम छीए। कॉन्फिडन्स राखवा, गभरावानी जरूर नहीं। ओके चलो भाई कर्ता क्रियापद कर्म 2 थी गयो, बधानो शब्द एट नाइट। पहलो नियम कर्म ने कर्ता बनावो। कर्म कयुं छे भाई? 2 कर्मों छूँ तो कोने कर्ता बनावो भाई? तो आना जवाब 2 रीते बनशे। पहला आने कर्म बनाइए, आगे लाइए, और पछी बीजा नंबरे आने लाइए। जो कर्म ने कर्ता बनाइए, अस आगे लाइए तो पहलो नियम कर्म ने कर्ता बनाओ, अस है तो असनु कर्ता शुं थशे? वी। तो वी आगळ थई गयुं। खबर पड़ी ने? कर्म ने कर्ता बनाओ, असनु आगळ वी थयुं। बीजो नियम
યોગ્ય કાળનું ટુ બીનું રૂપ મૂકો. કયો કાળ છે? તો વર્તમાન કાળ છે. અહીંથી ખબર પડી વર્તમાન કાળ છે, ખબર પડી. ટેલ્સ વર્તમાન કાળ. ટોલ્ડ હોય તો ભૂતકાળ, વિલ હોય તો ભવિષ્યકાળ. એ તો છે જ નહીં, કેનકુડ પણ નથી. તો વર્તમાન કાળ કહો તો ભૂતકાળ. જો વર્તમાન કાળ હોય તો તમને ખબર છે કે ટુ બીનો રૂપો કયો ભાઈ? તો એમ અથવા ઇઝ અથવા આર. આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. આઈની સાથે એમ આવે, હી સીટ અથવા એક વચન હોય તો ઈજ આવે, બહુવચન અથવા વી યુ અને ધે હોય તો આર આવે. ચલો હવે આ વીની સાથે શું આવશે? તો આર આવશે. કેવી રીતે આવ્યું? આગળ કાળ શીખ્યા છીએ. ચલો બીજો નિયમ ટુ બીનું રૂપ મૂકો તો મૂક્યું. ત્રીજો નિયમ આવ્યો ક્રિયાપદનું વૃત્તકુદન મૂકો તો ટેલનું વૃત્તકુદન શું થશે? ટોલ્ડ. ટેલનું વૃત્તકુદન ટોલ્ડ. ચોથો નિયમ આવ્યા બાય મૂકો. પણ આ વધારાનું કર્મ છે એને કયો લઈ લેવાનું? બાયના પહેલાં. બે કર્મ હોય ને તો એક કર્મને આગળ લઈ જાય. બે કર્મ એક હાથે આગળ ના જોઈએ. ના વરઘોડો નીકળે એવું નહીં કરવાનું ભાઈ આપણે. હા, શાંતિથી જ જવાનું છે. તો ભાઈ પહેલું કર્મ આગળ લઈ ગયા, બીજું કર્મ વધ્યું તો આ બાય મૂકીએ ને એના પહેલાં સ્ટોરી મૂકી દો વધેલું. હા, તો વી આર ટોલ્ડ સ્ટોરી. પછી ચોથો નિયમ બાય. કર્તાને કર્મ બનાવો. મધર એ કર્તા છે તો એનું મધર જ રહેશે. મધર. વધારાના શબ્દો એટ નાઇટ. ઓકે, શું નવું આવ્યું? આ વધારાનું કર્મ છે ને બાય આગળ મૂક્યું. આમ તો આપણે છેલ્લા મૂકતા હતા બધા વધારાના શબ્દો, પણ આ વધારાનો શબ્દ નથી, વધારાનું કર્મ છે. બે કર્મ છે. તો પહેલી રીત અસને આપણે આગળ લાવ્યા. બીજી રીત બીજા કર્મને આગળ લાવો. હવે આનો વરઘોડો આવ્યો, આનો વારો આવ્યો. હા, તો સ્ટોરી આપણે આગળ લાવી દઈશું. તો એ આ સ્ટોરી કર્મને કરતા બનાવો. 5 નિયમો પાછા જુઓ. કર્મને કરતા બનાવો તો સ્ટોરી આગળ મૂકી. ચાલો અક્ષર કેપિટલ. બીજો નિયમ ભાઈ યોગ્ય કાળનું ટુ બીનું રૂપ મૂકો તો કાળ તો નક્કી જ છે વર્તમાન કાળ. વર્તમાન કાળના ટુ બીના રૂપો એમ ઇઝ કે આર. તો સ્ટોરી એક વચન કહેવાય તો એની સાથે શું આવશે? ઈ. એવું નહીં ઉપર મૂક્યું છે એ જ મૂકવાનું છે. ઉપર વી હતું, અહીંયા સ્ટોરી છે એટલે બદલી ગયું. એટલે ટુ બીનું રૂપ પણ એ પ્રમાણે બદલાય. તો સ્ટોરી ઇઝ. ત્રીજો નિયમ ભાઈ ક્રિયાપદનું વૃત્તકુદન મૂકો તો ક્રિયાપદ શું છે? ટેલ્સ. તો ટેલનું વૃત્તકુદન શું થાય? ટોલ્ડ. TOLD. પછી એસ હોય નહીં લગાડવાનો. આ એસ કેમ લાગ્યો છે? સાદો વર્તમાન કાળ, ત્રીજો પુરુષ એક વચન. પહેલો કાળ એ નિયમ પ્રમાણે, પણ એનું ભૂતકાળ થાય, વૃત્તકુદન થાય, ING લાગે ત્યારે બધું નીકળી જાય. ચલો ત્રીજો નિયમ ભાઈ વૃત્તકુદન મૂકો તો મૂક્યું. હવે વધ્યું ચોથો નિયમ બાય મૂકીએ પણ એ પહેલાં કર્મ વધ્યું. પહેલાં આના આગળ લઈ ગયા હતા, બરાબર છે? એટલે આ વધ્યું હતું તો અહીંયા મૂકી દઉં. હવે આના આગળ લઈ ગયા તો કઈ વધ્યું? આ વધ્યું. બસ. તો એને અહીંયા બાયના પહેલાં મૂકવાનું હતું ટુ ઓસ. કેમ ટુ આવ્યું? ઉપર નહોતું મૂક્યું અને બિચારાના અને મૂક્યું. કેમ મૂક્યું? કારણ કે આ અસ છે ને એ આ લાઈનમાંથી આવી. આ લાઈનમાંથી કોઈ આવે ને, આ બાજુની સોસાયટીમાંથી, પહેલી સોસાયટી, આ બીજી સોસાયટી, આ કર્મ વિભક્તિમાંથી ભાઈ કોઈ આવે તો એની આગળ શું મૂકવાનું? ટુ મૂકવાનું. મી હોય તો ટુ મી, અસ હોય તો ટુ અસ, હિમ હોય તો ટુ હિમ, હર હોય તો ટુ. તો એકલું અસ નહીં મૂકવાનું, નહીં તો ખોટા પડીશું. બરાબર? ત્રીજો નિયમ પૂરો કર્યો. ચોથો નિયમ બાય. પાંચમો નિયમ કર્તાને કર્મ બનાવો. કર્તા કોણ છે? મધર. તો બાય મધર. વધારાના શબ્દો એટ નાઇટ. બે રીતો છે ભાઈ પરીક્ષામાં, જે લખવું હોય તે લખાય. એવું નહીં કે આ રીતે જ લખો કે આ રીતે જ લખો, પણ આ રીત થોડી અઘરી છે એવું નથી. હમણાં સહેલી થઈ જશે. હાલ અઘરી છે પણ ટુ મૂકવાનું યાદ રાખવાનું છું. પણ તમારે બે રીતે બંને એક્ઝામ્પલ લખવાના. એવું નહીં પરીક્ષામાં એક લખી છું લાવવાનો, અહીંયા એક લખી દઈએ તો એવી કંજૂસી ના કરતા હો ભાઈ. બંને વાક્યો લખીશું. ચલો પહેલા વાક્યમાં ખબર પડી જશે. ના ખબર પડી હોય તો ચિંતા કરતા નહીં. ચલો આ લખવાનું નથી, ઓનલી સમજવાનું છે. ચલો the teacher taught them English yesterday.
ધ ટીચર ટોટ ધેમ ઇંગ્લિશ યસ્ટરડે. ઓકે, ચલો કરતા કોણ છે ભાઈ? ધ ટીચર. કરતા કોણ છે? ધ ટીચર. કઈ ક્રિયા છે? તો ટોટ. ટોટ એટલે શીખવ્યું. ક્રિયાપદ કયું છે ભાઈ? ટોટ, શીખવ્યું. હવે આવું લાંબુ લાંબુ વાક્ય હોય તો બે કર્મ હોઈ શકું, તો આપણે પહેલાં શું વડે પ્રશ્ન પૂછો અને કર્મ શોધો. ટોટ એટલે ટીચનું ભૂતકાળ, ખબર છે ને? તો ટીચનું ભૂતકાળ ટોટ, શીખવ્યું. શું શીખવ્યું? વોટ વડે પ્રશ્ન, શું શીખવ્યું? તો ઇંગ્લિશ. તો આ કર્મ બન્યું નંબર 1. કોને શીખવ્યું? તો કે તેમને શીખવ્યું, તો કર્મ નંબર 2. નંબર ગમે તે, આપણે નંબર નહીં હાલવાનો. આ પહેલો ગણો કે આ પહેલો ગણો, કોઈ ફેર પડવાનો નથી. આપણે બે રીતે બનાવવાના છે, બરાબર? કરતા, ક્રિયાપદ અને આ બે કર્મ બધાનો છે યસ્ટરડે. ઓકે, તો પહેલો નિયમ કયો? કર્મને કરતા બનાવો. આપણે આને આગળ લઈશું તો વધારે ઇઝી થશે ઇંગ્લિશને. ટુ ના મૂકવું પડે, પછી પેલું મૂકીશું. ચલો ઇંગ્લિશ આગળ લઈ દઈશું. પહેલો અક્ષર કેપિટલ. ચલો તો ઇંગ્લિશ આગળ લાયા. બીજો નિયમ ટુ બીનું રૂપ મૂકો. કાળ કયો છે? તો અહીંથી ઓળખી લીધું. હા, વર્તમાન કાળ. ટીચ ના, ટીચ નથી, ભૂતકાળ છે તો ટોટ. તો ટુ બીનો રૂપો કયો ભાઈ? વોઝ અથવા વેર. ખબર છે ને? ભૂતકાળનો બે ટુ બીનો રૂપો છું, વોઝ અને વેર. બરાબર? આઈની સાથે વોઝ આવો, હી શી તેની સાથે વોઝ આવો, એક વચનમાં વોઝ આવો. વેર કોની સાથે આવો? બહુવચન. વી યુ ધે અથવા બહુવચન. ચલો ઇંગ્લિશ એક વચન છે તો વોઝ. ત્રીજો નિયમ ભૂતકુદન મૂકો. તો ટીચનું ભૂતકુદન ટોટ અને એનું પણ ટોટ જ રહેશે. ટીચ, ટોટ, ટોટ. 3 નિયમ. ચોથો નિયમ મૂકીએ બાય, પણ એ પહેલાં કર્મ આ વધારાનું છે. તો આ ધેમ છે એ એકલું નહીં મુકાય. એના કેવી રીતે મૂકીશું? ટુ ધેમ. કેમ ભાઈ? કારણ કે ધેમ એ આ લાઈનમાંથી આવી, તો આગળ ટુ મૂકવાનું. તો ટુ ધેમ. બરાબર? ઇંગ્લિશ વોઝ ટોટ ટુ ધેમ. ચોથો નિયમ બાય. કરતાને કર્મ બનાવો. ધ ટીચર. તો એમ નિયમ રહેશે બાય ધ ટીચર યસ્ટરડે. ફૂલ સ્ટોપ. બાય ધ ટીચર યસ્ટરડે. તો ટુ મૂક્યું. ઓકે, આનું આ જ વાક્ય આપણે બીજી રીતે બનાવવું છે ભાઈ. આનું આ જ વાક્ય આપણે બીજી રીતે બનાવવું છે. તો કોને આગળ લાવીશું? ધેમને આગળ લાવી દઈશું. તો પહેલો નિયમ કયો? કર્મને કરતા બનાવો. તો આ ધેમને આગળ લાવીએ. આ ધેમ, તો ધેમને કરતા બની શું થાય? દે ભાઈ. તો આગળ લાવીશું તો દે. દે. બીજો નિયમ યોગ્ય કાળનું ટુ બીનું રૂપ મૂકો. ભૂતકાળ છે ટોટ, તો વોઝ કહો તો વેર. તે બહુવચન કહેવાય તો વેર. અને ભૂતકુદન મૂકો તો એનું ભૂતકુદન તેનું જ રહે. ટીચ, ટોટ, ટોટ. ચોથો નિયમ બાય મૂકો, પણ બાય પહેલાં વધારાનું કર્મ મૂકી દો. કયું કર્મ વધ્યું? ઇંગ્લિશ વધ્યું. તો ઇંગ્લિશ એકલું મૂકી શકાય, પણ પાછળ ધેમ મૂકવાનું હોય તો એને આગળ ટુ મૂકવું પડે. કેમ? કારણ કે આ લાઈનમાંથી કોઈ આવતું હોય કર્મ, તો એને આગળ ટુ મૂકવું ફરજિયાત છે. તો દે વેર ટોટ ઇંગ્લિશ. ચોથા નિયમ પ્રમાણે બાય. અને કર્તાને કર્મ બનાવો. તો કર્તા કોણ છે? ધ ટીચર. અને વધારાનો શબ્દ યસ્ટરડે. ફૂલ સ્ટોપ. They were taught English by the teacher yesterday. બરાબર? ચલો ત્રીજું એક વાક્ય. ચલો મનોજ gave me the pens in school. મનોજ gave me the pens in school. ચલો ભાઈ જોઈએ તો મનોજ કરતા છે, ગેવ એટલે ક્રિયાપદ છે, ગેવ એટલે આપ્યું. શું આપ્યું? તો કે ધ પેન્સ આપી. કોને આપી? તો કે મને આપી. બે કર્મો છે, બધાનો શબ્દ ઇન સ્કૂલ. ચલો પહેલું કયું ઇઝી બનશે ભાઈ? હવે ચલો બે રીતો મેં તમને આગળ પાછળ કંઈ શીખવાડી. આ મીના આગળ લાવી દઈએ તો ટુ મૂકવાની મથાકૂટ રહે નહીં. ચલો મી આગળ આવો તો શું થઈ જાય ભાઈ? આઈ. કર્મ નહીં કરતા બનાવો તો મીનું આઈ. કર્મ નહીં કરતા બનાવો તો મી આગળ લાયા તો આઈ. બીજો નિયમ ટુ બીનું રૂપ મૂકો. કાળ કયો છે? તો ગીવ હોય તો વર્તમાન કાળ, ગેવ હોય તો ભૂતકાળ.
તો ભૂતકાળમાં વોઝ અને વેર. તો એની સાથે શું આવશે? એક વચન છે તો વોઝ. તો આઈ વોઝ. ત્રીજો નિયમ ભાઈ, વૃદ્ધકોદન મૂકો. તો ગીવ, ગેવ અને ગિવન. ચોથો નિયમ બાય મૂકો, પણ બાય પહેલાં આ વધારાનું કર્મ મૂકી દેવાનું, પછી બાય મૂકવાનું. તો ધે આઈ વોઝ ગિવન. શું વધારાનું કર્મ છે? તો ધ પેન્સ બાય. હવે પાંચમો નિયમ, કર્તાને કર્મ બનાવો મનોજનું મનોજ, અને વધારાનો શબ્દ ઇન સ્કૂલ, ફૂલ સ્ટોપ. તો આઈ વોઝ ગિવન ધ પેન્સ બાય મનોજ ઇન સ્કૂલ. ચલો આનું આ જ વાક્ય બીજી રીતે બનાવીએ. બીજું કર્મ આગળ લઈએ. પહેલાં મી લીધું હતું, હવે ધ પેન્સના આગળ લઈએ. પહેલો અક્ષર કેપિટલ, તો ધ પેન્સ. બીજો નિયમ, યોગ્ય કાળનું ટુ બીનું રૂપ મૂકો. તો આના ઉપરથી ખબર પડી ભૂતકાળ છે, તો પેન્સ બહુવચન છે, તો વોઝ નહીં પણ વેર. અહીંયા ઉપર છે એ ટુ બીનું રૂપ મૂકવું એવું જરૂરી નથી. ઉપર એક વચન હતું તો વોઝ, આ પેન્સ બહુવચન છે તો વેર. ત્રીજો નિયમ, વૃત્તકુદન કરો, તો ગિવન. હવે ચોથો નિયમ, બાય મૂકો, પણ બાય પહેલાં આ વધારાના કર્મને સેટ કરવું પડશે. તો મી આવ્યું, તો મી આ લાઈનમાં આવે છે. જો તો અહીંયા ટુ મૂકીશું, તો ટુ પછી મી, બરાબર, અને પછી બાય. ચોથા નિયમ પ્રમાણે, પાંચમા નિયમ પ્રમાણે કર્તાને કર્મ બનાવો, તો બાય મનોજ, અને વધારાનો શબ્દ છેલ્લે ઇન સ્કૂલ. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આગળ સારું રિવિઝન કર્યું હશે તો તકલીફ પડશે નહીં. બરાબર, તો આના પણ બે વાક્યો બનાવ્યા. ચલો ઝડપથી લખી દઈશું. 1 થી 2 મિનિટનો ટાઈમ આપું છું. થઈ જાય તો પછી લખજો. ચલો ભાઈ, લખાઈ ગયું છે. બરાબર, ના લખાયું હોય તો ફરીથી જોજો એટલે લખી શકશો. ચલો નંબર 4. નંબર ચોથું વાક્ય 3 લખ્યા. બરાબર, હવે સી વિલ ગીવ મી મોબાઈલ. સી વિલ ગીવ મી મોબાઈલ. તેણીની મને મોબાઈલ ગિફ્ટ આપશે. ચલો, કરતા સી છે. કરતા સી. ચલો ટુ બીનું રૂપ
વિલ આપેલું છે, પહેલાંમાં નહોતું, વર્તમાન કાળ ભૂતકાળમાં, બરાબર. પણ ક્રિયાપદ કયું છે? તો ગિફ્ટ. ગિફ્ટ એટલે ગિફ્ટ આપવી. શું આપશે? તો મોબાઈલ. કોને આપશે? તો મને. તો કર્મ નંબર 1, કર્મ નંબર 2, બે રીતે બનાવવાનું. ચલો પહેલાં મીના આગળ લઈ લઈએ. હા, તો કર્મને કરતા બનાવો, મી આગળ આવશે તો ભાઈ આઈ. બીજો નિયમ, યોગ્ય કાળનું ટુ બીનું રૂપ મૂકો. કયો કાળ છે? તો આના ઉપરથી ખબર પડશે. ટુ બીનું રૂપ તો આપેલું જ છે, વિલ. પેલામાં નહોતું આપ્યું એટલે એમી જારનું વોચવેર મૂકતા હતા. અહીંયા આપેલું હોય તો નવું મૂકવાની જરૂર નથી, બરાબર. અને વિલ આવો તો ટુ બીનું રૂપ એનું એ જ રાખ્યું છે. તો ભૃતકુદન મૂકીએ. પહેલાં શું મૂકીશું? પાછા બી. આ બીને ભૂલવાનું નથી. ત્રીજો નિયમ આવે ભાઈ, ક્રિયાપદનું ભૃતકુદન મૂકો તો ગિફ્ટનું ભૃતકુદન ગિફ્ટેડ થાય. ઈડી. આ એપ છે. હો ભાઈ, આ એપ છે. આ શું છે? એ આ એપ છે. આ દેખો, બરાબર ને. તો આઈ વિલ બી ગિફ્ટેડ. ચોથો નિયમ આવ્યા બાય. પણ બાય પહેલાં વધારાનું કર્મ મૂકી દઈશું. કયું ભાઈ? મોબાઈલ. બાય મોબાઈલ. આઈ વિલ બી ગિફ્ટેડ બાય મોબાઈલ. ચોથો નિયમ બાય મૂકો. પાંચમો નિયમ કર્તાને કર્મ બનાવો. કર્તા કોણ છે? સી. તો સીનું કર્મ શું થશે? હર. તો હર. આમાં કોઈ વધારાના શબ્દો આપ્યા નથી. આપ્યા હોય તો લખવાના, ના આપ્યા હોય તો કંઈ નહીં, નો પ્રોબ્લેમ. તો આઈ વિલ બી ગિફ્ટેડ મોબાઈલ બાય હર. તો પહેલાં મીના કર્મ તરીકે આગળ લાવ્યા. હવે મોબાઈલને આગળ લાવીએ તો મોબાઈલનો એમ કેપિટલ, મોબાઈલ. બીજો નિયમ ટુ બીનું રૂપ મૂકો. આપેલું જ છે તો વિલ. અને વિલ છે તો ભૃતકુદન પહેલાં શું મૂકીશું? બી. મોબાઈલ વિલ બી. ત્રીજો નિયમ ભૃતકુદન, તો ગિફ્ટનું ભૃતકુદન ગિફ્ટેડ, બરાબર. હવે વધારાના કર્મને મૂકીએ પછી બાય મૂકવાનું છે. તો વધારાનું કર્મ કયું વધ્યું? મી વધ્યું. પણ મી આ લાઈનમાંથી આવે છે એટલે ટુ મૂકીશું. તો ટુ મી બાય કોણ? કરતા સી. તો સીનું હાર. ઓકે. તો મોબાઈલ વિલ બી ગિફ્ટેડ ટુ મી બાય હર. આમાં કશું અઘરું નથી ભાઈ. બે કર્મો શું આપણને પરીક્ષામાં જે રીત ફાવે એ રીત લખવાની. અહીંયા બંને લખવાનું. ચલો એક છેલ્લું વાક્ય આ ટાઈપનું લઈ લઈએ છીએ. ચલો, મિહિર will tell us secret. મિહિર વિલ ટેલ અસ સિક્રેટ. ચલો, મિહિર કરતા છે, ટેલ ક્રિયાપદ છે. ટેલ એટલે કહ્યું. શું કહેશે? સિક્રેટ કહેશે. કોને કહેશે? તો અસ અમને કહેશે. બે કર્મ છે. તો અસના આગળ લાવીએ તો થોડું ઇઝી થઈ જશે. કર્મને કરતા બનાવો તો અસ છે, તો અસના આગળ લાવીએ તો શું થશે ભાઈ? તો વી. બીજો નિયમ ટુ બીનું રૂપ મૂકો. તો ટુ બીનું રૂપ તો આપેલું છે તો વિલ. ત્રીજો નિયમ ભૃતકુદન મૂકો. પણ ભૃતકુદન પહેલાં શું મૂકીશું? બી. અને ટેલનું ભૃતકુદન ટોલ્ડ. ખબર છે ને? તો વી વિલ બી ટોલ્ડ. નિયમ નંબર 4. પણ એ પહેલાં વધારાનું કર્મ મૂકી દઈશું, સિક્રેટ. ચોથા નંબરે બાય. અને પાંચમા નંબરે કરતાને કર્મ બનાવો તો બાય મિહિર. ઓકે. તો વી વિલ બી ટોલ્ડ સિક્રેટ બાય મિહિર. બીજી રીતે બનાવીએ તો હવે સિક્રેટના આગળ લાવીએ છીએ. સિક્રેટ, હો, સિગરેટ નહીં. હા, એવું નામ જ સિગરેટની વાતો કરતા હતા સાહેબ. આ તો સિક્રેટ એટલે ગુપ્ત, ખાનગી વાત. હા, તો સિક્રેટને આગળ લાવીએ તો SECRET સિક્રેટ. ટુ બીનું રૂપ મૂકો. બીજો નિયમ. આ નિયમ પ્રમાણે ચાલવાનું, કદી ભૂલ નહીં પડે. ટુ બીનું રૂપ કયું છે ભાઈ? તો વિલ. ત્રીજો નિયમ ભૃતકુદન મૂકો. પણ એ પહેલાં શું આવશે ભાઈ? બી. હવે ભૃતકુદન ટેલનું ભૃતકુદન ટોલ્ડ. ચોથો નિયમ બાય મૂકો. પણ બાય પહેલાં વધારાનું કર્મ અસ. અને અસ આ લાઈનનું છે એટલે ટુ મૂકવું પડશે. તો ટુ અસ બાય મિહિર. ઓકે. તો ટુ મૂક્યું અહીંયા.
तो सीक्रेट विल बी टोल्ड टू अस बाय मिहिर। तो आ रीते भाई द्विकर्मक रचना बराबर आई जाए क्योंक वाक्य आવું આવતું હોય છે બરાબર। तो આપણે કન્ફ્યુઝ થવાનું નથી, આપણી રીતે લખવાનું છે। ચલો એકાદ મિનિટની અંદર લખી દઈશું બરાબર। પછી આના તમને હોમવર્કમાં વાક્યો આપું છું। चलो हवे लखाई गयुं हशे बराबर। तो बराबर लख्युं छे, ना लख्युं होय, रही गयुं होय तो पाछळथी लखी शको छो। તમને એમ લાગે કે આપણને પરીક્ષામાં કેવી રીતે ખબર પડે આમાં બે કર્મો છે, આ મેં વાક્ય લખ્યું બધા મિક્સ વાક્યો લખીશ તો જો માય ફાધર એ કર્તા છે, ગેવ એ ક્રિયાપદ છે। ગેવ એટલે આપ્યું અને શું વડે પ્રશ્ન પૂછો શું આપ્યું તો કે પ્રાઇઝ આપ્યું કર્મ। તો એના આગળ કોઈક શબ્દ આવો આવતો હોય, પાછળ આવતો હોય તો વધારાનો શબ્દ કહેવાય, પણ એના આગળ આવતો હોય તો મોટા ભાગે કર્મ જ હોય। તો પછી શું કરવાનું, કન્ફર્મ કરવા માટે, ખાતરી કરવા માટે હોમ વડે પ્રશ્ન પૂછવાનો કે આપ્યું, કોને આપ્યું તો કે મને આપ્યું બરાબર। તો આ રીતે તમે શોધી શકશો અને જેમાં એક જ કર્મ છે તો ખબર પડી જ જશે। ઓકે, બધા વાક્યો મિક્સ છું અત્યાર સુધી જેટલું ચાલ્યું હતું એટલું, પેલા 4 પોઈન્ટ્સ અને આજે 5મો પોઈન્ટ, અને વાક્યો બધા મિક્સ હશે। બધા જ કોઈ દ્વિકર્મકવાળા નહીં હોય, જેમાં 2 કર્મો હશે તો તમે પહેલાં વિચારી લેવાનું બરાબર। શરૂઆતનો 3 2 કર્મવાળો છે એટલે તમે જગ્યા એ પ્રમાણે છોડજો, 2 કર્મવાળા હોય તો 3 લીટી છોડજો, 2 જવાબની ને 1 એક્સ્ટ્રા, અને 3 પછી જે હું લખું છું એ 1 કર્મવાળું છે તો એમાં એ રીતે તમે જગ્યા છોડજો, 2 લીટી બરાબર।
પાંચમું છે લતા ડિક્સ, ડિક્સ એટલે ખોદવું ભાઈ, ડીગ ડગ ડગ શરૂઆતમાં છે, પીટ એટલે ખાડો, ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ મેદાનમાં. ચલો ભાઈ, આપણે આ 12 વાક્યો લખ્યો આજે. એમાં પહેલા 3 જે સેન્ટેન્સીસ છે, આગળના જે 3 સેન્ટેન્સીસ છે યારે બરાબર, એ દ્વિકર્મક રચનાવાળા છે. તમે જોશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે. આમાં દ્વિકર્મક શોધશો તોય નહીં જડો. બીજામાં કોઈ પણ ક્રિયાપદનો વટ વડે પ્રશ્ન પૂછ્યો અને હુમ વડે પૂછ્યો એટલે નહીં જડો, તો એક જ કર્મ કહેવાય. બરાબર. તો આ રીતે આપણે લખ્યા 12 વાક્યો. અત્યાર સુધી જેટલું ચાલ્યું છે એના મિક્સ સેન્ટેન્સીસ છે. આ વાક્યો બરાબર લખવાના છે. 5 પોઈન્ટ પૂરા થયા. બરાબર પ્રેક્ટિસ કરજો. ના સમજ પડો તો પૂછજો. ટેન્સનું રિવિઝન કરજો. વર્ક ફોર્મ્સના ક્રિયાપદો બરાબર તૈયાર કરજો. કોઈ તકલીફ પડે તો તમે મને પૂછી શકો છો. આટલું લખી અને તમે એના આન્સર જાતે લખશો તો કોઈ મુશ્કેલી પડશે નહીં. ચલો, આટલું આપણે લખ્યા પછી આજનો જે આપણું લેક્ચર છે, કારણ કે 9 પોઈન્ટ હવે જો લઈએ તો મજા ના આવે, પૂરો ના થાય એટલે અડધો. બરાબર. એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નવા પોઈન્ટ્સના સાથે આપણે ફરી મળીશું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ હેપી એન્ડ સેફ ડે. બી એટ હોમ, બી હેપી, બી સેફ. થેન્ક યુ. ગુડ બાય.